नमस्कार। यो भिडियोमा तपाईँले 15वटा भन्दा बढी साइन्स प्रोजेक्टका आइडियाजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो अटोमेटिक गेट हो र अकर्डिङ टु द इन्टेन्सिटी अफ वाटर यो अटोमेटिकली ओपन र क्लोज हुनसक्छ र यहाँबाट एक्सेसिभ वाटर भोइड हुन्छ। यो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टको मोडल। यो माथिबाट देखिएको पाइपबाट पानी आउँछ अनि टर्बाइन यहाँ तल टर्बाइन घुमाउँछ। यो माथि यहाँ मोटर देखिएको छ, यहाँ जोडिए मोटर घुम्छ, यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्छ र यो ग्रिडको थ्रुबाट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सानो सानो तारहरू छ नि, यसबाट सिटिजहरूमा जान्छ। यहाँ मोटर टर्बाइन तल घुमेर यहाँ माथि मोटर घुमिरहेछ अनि माथिबाट पानी फ्लो भएको पानीको स्पिड पनि त्यहाँले देखाइरहेछ र यहाँबाट चाहिँ टर्बाइनबाट गएर तलतिर पोइन्ट भएको देखाइरहेछ होइन। यो मोडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टको मोडल हो, रिन्युएबल एनर्जीको। यो साइन्स प्रोजेक्टको एउटा कन्सेप्ट राम्रो छ। रकेट लन्चिङ सिस्टम, लन्च प्याड। This door can be used anywhere in emergency time, like in ATM. To quick in emergency time, we need money for. We can see perfect example of ultrasonic wave by this. Yeah. When voice will also be copyrighted. Voice also. Yeah, there is one. Sound is amplitude sound. Speaker. And what is this for? This is used for actually motion. Whenever something moves around it, Yeah. the light on, and whenever the motion goes, the light off itself immediately. Okay. Yes. Okay. Thank you. Glass will not fall down. We cut the cardboard in little centimeters perpendicularly, 14 centimeter base and 21 centimeter recording a little bit of subject. Holography is also a live full photographic recording. The person who creates a holography is called a holographer. Hologram is a Greek word in which holos means whole and gramma means missing. Using diffraction and interference of light phenomena, holography This is made of copper using copper during the high voltage electricity power carries through. So here you see I'm going to the ground swing and really going to take current on that overloading on the top, then I like to click on the top, and it's a gift that comes from the solar energy and so personally. And the concept of
up in 1994 in Amsterdam. And certainly taking the idea of Amsterdam, we have built this smart city that is based on ecological and environmental aspects that helps in better waste management. Environment of eco-friendly environment. First, we'll start with the serious thing. फिलामेन्ट बल्ब पनि छ फिलामेन्ट बल्बले चाहिँ अन्डालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ सर त्यसपछि त्यहाँ मुनि चाहिँ वेग पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँले त्यो वेगमा चाहिँ हामीले पानी हालिरहेको या त्यो पानी चाहिँ यो फिलामेन्ट बल्बले प्रोभाइड गर्ने हिटबाट ग्राभिटीले चाहिँ त्यो निकाल्दै जान्छ अनि त्यसपछि 21 दिनसम्म यही प्रोसेस चलिरहन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मोटर प्रपर हिट जाओस् अनि चल्ला चाहिँ निक्लियोस् भनेर चाहिँ यो मोटरले यो दुईवटा अन्डाहरूलाई हल्लै गरिरहेछ अनि यही प्रोसेस चाहिँ हामीले 21 दिनसम्म लगातार अगाडि बढाइरहन्छौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ चल्ला आएको हुन्छ यो सोलर एक्लिप्सको मोडल हो हाउ द स्याडो अफ सन इज कास्टेड टु अर्थ टु बिकम सोलर एक्लिप्स भनेर देखाएको छ दिस इज न्युक्लियर मस्रुम यो ह्युमन आईको इन्टरनल स्ट्रक्चर हो यहाँ डिफ्रेन्ट लेयरहरू एन्ड हाउ द इमेज इज फर्मड भनेर देखाएको छ हाम्रो नेपाललाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ त्यो भनेको हिमाल पहाड र तराई हो पहाडी क्षेत्रमा धेरै जस्तो ठाउँहरूमा हावा चलिरहेको हुन्छ र कति रिमोट एरियाहरूतिर चाहिँ हावा पुगिरहेको हुँदैन सोलर पावरले चल्यो यता छायामा राख्नु चल्दैन As you can see, when I connect this here, everything will start work. Now, first of all, what we have here is a smart irrigation system. So, it is a bit of a pain to water the crops and other of our crops in Nepal. And so, what we have decided to make is by using this soil moisture sensor. When this detects it is in dry soil, it just pumps. Wait, it is not connected. So it detects that it needs to be filled with water, and as you can see, it just starts pumping. Now let's say we have not we have not put this in the soil because it will get damaged for opposite. But now again, if we put it in water, then it turns off. Like it senses the moisture and it will feel that And then the other things we have here is a cable car system. So what it is in the hilly regions, the villagers have to just manually carry the crops and bring them in homes and other areas. So what we have decided to do is make a cable car and be filled with the goods, and then once we connected it, so it can be Okay, it's operating. No problem. the detecting system. So let's say like it is a normal day outside, Okay. So there is not much action here. The water flows from here to the fishes, and it can go to the crops also. And for now, let's say it is the next day, and let's say it rains and there is some flood here. So it detects that, and the crops will survive. And the other thing we have here is he said like it's a normal. And when it feels like that, you should automatically close any path that the water panel will collect this energy and store it in this battery. There is a charging circuit here, which will just charge this battery. And during the day, this solar panel will also rotate this pulley system, which will bring this load up. And let's say during the night when there is lack of source of our energy and the battery is finished, then this load will drop. As it drops, it will produce some energy which can be again stored and used. And then other thing we have here is our mushroom farm. So the mushrooms grow in dark, damp places, and so we have decided to cover it in a dark material. And mushrooms, this
this tunnel so that the mushrooms can go properly. And the other thing, let's say it is a warm day outside and the chickens it will be difficult for them to survive. And so it will be hard for them to survive. And let's say it is hard for them to survive, but the water from there will also cool them down. And let's say it is at night. At night, the childrens, the chickens, they will experience some cold. So what we have done is we have decided to make a temperature sensor here, which senses if the temperature is cold outside, then it will light this torch here, which glows and gives off heat. Exactly 22 degrees Celsius. The heaters inside will turn on and they will warm it up. And they say that above 20, yeah, it will automatically turn on. This is our automatic light. Like you see here, 1, 2, 3, many light lamps, yeah. And at daytime we don't need light. So this sensor detects gets light, and it detects that it is daytime, so none of the bulbs will open. But when it is night time, there is no light, no light striking here. And when we close this, all of the light lamps is supposed to turn, and it will turn. It turns on. Yeah. Telling you to steal something. Like you heard that alarm a couple of times, no? It is like beeping. Like it will know what will go. Like it will know when something enters this territory, and automatically the alarm will be off. Alarm will be on. Okay. This is the sound. And I put it in a delay so that when sometimes On to this relay, and this relay turns on the lights, it turns on the security system, it turns on this motor, everything. तब यो हाम्रो कपरको कोइल चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा कन्भर्ट हुन्छ अनि म्याग्नेटको चाहिँ आफ्नो मोडल हो अनि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ पहिले पर्मानेन्ट म्याग्नेट छ अनि यो चाहिँ कपरको वायर हो अनि कपर मेटल हो इट इज गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी त्यही भएर अनि हामीले यो इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टरमा सप्लाई गर्दाखेरि यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटको काम गर्न थाल्छ अनि पछि दुवै म्याग्नेटको यहाँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गऱ्यो भने यसले चाहिँ एउटा प्याटर्न लेख्छ गोलोगोलो यसले प्याटर्न दिएको म्याग्नेट हुन्छ होइन अनि त्यही म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको फ्लोलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ फ्याराडेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको लले चाहिँ के भन्छ भने जब म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज भएर इलेक्ट्रिक कन्डक्टरमा इन्सर्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ त्यो फ्लक्स चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटलाई रोटेट गर्नुपर्छ तर हामीले म्याग्नेटलाई यतिकै मुभ गऱ्यो भने पनि त्यो फ्लक्स चेन्ज भएर नै कन्डक्टरमा इन्सर्ट हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले मुभ मात्र गर्छ रोटेट गर्दैनौँ यसलाई चाहिँ हेर्नलाई हामीले जति स्ट्रङ म्याग्नेट हुन्छ त्यति नै स्ट्रङ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ अनि इलेक्ट्रिक कन्डक्टर यहाँ चाहिँ हाम्रो कोइल छ होइन यसमा जति धेरै टर्न हुन्छ त्यति धेरै नै इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ पहिला चाहिँ हामी 50 टर्नमा हेरौँ 50 टर्नमा हामीले मुभ गऱ्यो भने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरह होइन अब योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो 100 टर्नमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ पहिलाको भन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहेको नि त्यसरी नै अब जति बढी टर्न हुँदै गयो त्यति बढी इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ माइकल फ्याराडेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको लले चाहिँ त्यही भन्छ कि जब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदै इलेक्ट्रिक कन्डक्टरमा जान्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अलिकति अमाउन्ट नभयो भने प्रड्युस चाहिँ हुन्छ हिट ट्रान्सफर युनिटको मोडल हो होइन यसमा चाहिँ हामीले एउटा ब्याट्रीबाट कपर कोइलमा डाइरेक्ट करेन्ट पठाउँछौँ त्यो डाइरेक्ट करेन्टलाई चाहिँ यहाँको ट्रान्जिस्टरले अल्टरनेटिङ करेन्टमा चेन्ज गर्छ यो बल्ब चाहिँ हाम्रो एसी बल्ब नै हो अनि अल्टरनेटिङ करेन्ट भएपछि चाहिँ यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भएपछि यहाँको जसरी नै यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यही
यहाँबाट यो कपर कोइलमा इन्सर्ट हुन्छ। जस्तै यहाँको बल्ब हामीले बाल्यो होइन, अब यो बल्बलाई पनि हामीले यसको नजिक लग्यो भने यो पनि बल्छ। यसलाई चाहिँ हामीले म्युचुअल इन्डक्सन भन्छ। यो म्युचुअल इन्डक्सनको चाहिँ प्रिन्सिपलमा हामीले यो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफरको मोडल बनाएका हौँ। हस् सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। के भन्छु मान्छेहरू त सबै ठाउँमा जान सक्दैन, फेरि फायर त जहाँ पनि लाग्न सक्छ। त्यसो त हामीले यो मोडल बनाएको हो जुनले चाहिँ अब फायर सेन्स हुन्छ नि, जुन ठाउँमा फायर सेन्स हुने बित्तिकै मोटरबाट पानीहरू जान्छ अनि मोटर गर्ने बित्तिकै मोटरमा सिग्नल पठाउँछ। त्यसो भयो भने चाहिँ हाम्रो ड्यामेज कम हुनसक्छ। रिवाउन्ड गर्न सक्छ होइन, मतलब युज गर्न सक्छ मान्छेहरू। मलाई नै हामी त्यसरी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तो भयो भने हामी गोबर ग्यास पनि गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले अहिले बनाउनु भएन, हामीले फिडेजमा यस्तो बनाउँदैछ बनाउनु भएन। तर यस्तो अब यसले चाहिँ जति यो स्पिड गऱ्यो त्यति यो ग्लो हुने होइन। अहिले हामीले पावर जम्मा गर्ने भयो, जम्मा गर्ने ब्याट्री नपाएर सिधै डाइरेक्टली बत्ती बाल्दैछौँ हामीले चाहिँ होइन। अब जति फोर्सले हुन्छ हामी त्यही ठाउँमा बत्ती बाल्न सक्छौँ है। अझै 2टा ठाउँ मात्रै बल्दा छ, अरूमा बत्ती बल्दैछ होइन। बिहानदेखि चढाएर भोलि फेरि यसलाई प्रिपेयर गरेर आज अनि यहाँभित्र चाहिँ हामीले वाटर पम्प राखेको छौँ। यहाँभित्र हामीले वाटर हाल्छौँ अनि त्यसपछि वाटर हालेपछि इन्स्ट्रक्सन्स अनुसार वाटरिङ यहाँबाट हुन्छ। यो चाहिँ रिले हो। यो चाहिँ मोटर र वाटर पम्प दुइटैसित कनेक्ट हुन्छ। दुइटै चल्नुको लागि हाई भोल्टेज चाहिने भएर चाहिँ यो रिले युज गरेको। अनि यो मोटर ड्राइभर 4वटा मोटर छ नि त, त्यही भएर सजिलो चलोस् भनेर चाहिँ यो मोटर ड्राइभर युज। एक्चुअली डेमो हेर्नुहोस् न कसरी चल्छ। यो चाहिँ हामीले माइक्रो कन्ट्रोलर थ्रु आफै कोडिङ गरेर आफै एप बनाएको छौँ। अनि यो एप चाहिँ यो चल्ने हुन्छ। यो चाहिँ ग्रासहरू काट्नलाई यो भयो, प्लस यो चाहिँ वाटरिङ गर्नु। हामीले वाटरिङ र यो ग्रास काट्नु चाहिँ आफै सक्छौँ। हामी चाहिँ पछि नै यो घरमा भएको यो ग्रासहरू अनि यो वाटरिङ गर्नु सक्छ। अहिले चाहिँ जस्ट प्रोटोटाइप बनाएको, पछि गएर चाहिँ ए लेभल कम्पोनेन्ट्स युज गऱ्यो भने यसलाई अटोमेटिकली बनाउन मिल्छ। अहिले मोबाइल थ्रु चलाइरहेको, प्लस सेन्सरहरू युज गऱ्यो भने सोइलको मोइस्चर कति अनि प्लान्ट्समा वाटर कति हाल्नुपर्छ भनेर नि थाहा पाउन सकिन्छ। अरू केही म्याच सक्यो। पनि युज भएको छ। यो स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ डल्फिनको स्ट्रक्चरको बेसमा बनाएको हो। सार्क पनि भन्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्ट डल्फिनमा लिँदाखेरि चाहिँ सार्क पनि होइन, फिट चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई कुन प्रोजेक्ट आइडिया एकदम बेस्ट मन पर्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।